Hello everyone. Hello everyone. My name is M. Victor Riznon. I teach a subject called numerical aptitude, and today I would like to discuss some basics about percentages, how we will calculate the percentages and all. So, percentages. This is the topic I just want to discuss basics from this. What is percentage? Percentage is nothing but whenever we calculate anything per 100, then it is called percentage. Like percentage అంటేనే మీనింగ్ ఏంటంటే per 100, per 100 అనేది మీనింగ్. So we will write here percentage means per 100. Percentage means per 100. This is the definition for basic definition for percentage. Like now, whenever you just discuss this x percentage, whenever you discuss, it is denoted like this, x percentage. Okay, so whenever it is like x percentage, you can write it like this, x per 100. By the definition itself, percentage means per 100, so x percentage is equal to x by 100. Okay, now what is this? I just want to give two examples. Okay, like whenever I give you 2%, you have, whenever I say you what is the value of 2%, you have to calculate this value like this, dividing it with 100, then you will get the value of 2% is equals to 0.02. You all should know decimals to calculate this percentage. Okay, now next topic is this. Next question type is this. Okay, what is our percentage of it? Okay, see now R percentage of A కి డెఫినేషన్ ఏం లేదు. లైక్ లుక్ R% of A అని ఇచ్చాను అనుకోండి. Whenever I say you to calculate this value, R by 100 into, we have to put it like, okay, that's the value. Okay, so this is a conversion of something into fraction. Like whenever I gave you R percentage of A, whenever I give you like this 2% of 100, okay, so you have to write it like 2 by 100 into 100. Okay, so you will get 2. This is a conversion for what is R percentage of A. Okay, now how can you convert any percentage into 100? I already told you how can you convert any percentage into 100 fraction. Okay, like 3% ఇచ్చాను అనుకోండి, you have to divide it by 100 and you can convert into some fraction or any decimal. Okay, 3 by 100 you can write it as a fraction or you can put it in decimal. Okay, this is one concept. R percent of A, R like either R percent, 2% of something, 2% of 100, 3% of 100, or else 100 A లో ఏదైనా కావచ్చు, 2% of 50 అన్నాను అనుకోండి. Whenever I say 2% of 50, అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? ఓకే, 2% of 50 అంటే అప్పుడు 2 by ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ని క్యాల్కులేషన్ ఎట్లా చేయాలి,
2% of 50 అంటే ఇట్లా. So 51, 52, 2, 2. Okay, equals to 1. So this is the calculation for what is our percentage of A. Okay, now we will do some of the problems based on this. Some of the easiest problems based on this. Okay, like when I told you to convert this percentage into fraction. 0. One more question is this 0.2%. Okay, so how will you do this? I already told you any percentage can be converted into fraction by dividing it by 100. 6 by 100. Okay, 0.2%, 0.2 by 100. This is in decimal, adi all integers lo undi. Okay, so this is 2 3s 250. So we'll get 3 by 50. Or else you can also convert it into decimal. It is 0.2 by 100. 0.2 can be written as 2 by 10 by 100. I told you to convert into fraction, not into decimal. If it should be converted into decimal, 6 by 100 ni 0.06. If it should be converted into fraction, decimals, 0.00. You should know the concept of calculating any fractions into percentage. That will be already taught by you, already taught by me in this class, aptitude class. Okay, 0.002. Okay, 3002. Sorry, equals to 2 by 1000. ఫ్రాక్షన్స్ మీరు నేర్చుకొని ఉండాలి. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ క్లాస్లో యాప్టిట్యూడ్ క్లాస్లో ఇవన్నీ టీచ్ చేస్తాను, ఫ్రాక్షన్స్ కూడా బేసిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దిస్ కాన్సెప్ట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ A by B as a percentage. ఇంతవరకు మనం పర్సంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసినాం, బట్ ఫ్రాక్షన్స్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎలా? లుక్ అట్ హియర్, లుక్, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సో మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ ఎలా లైక్ టు A by B యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ అంటే 2/3 అట్లా ఏమైనా ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయమంటే సింపుల్, like 2/3 into 100 or 3/2 into 100, ఏదైనా A by B into 100 అట్లా ఆ ఫార్మాట్ లో చేస్తే you will get answer. We will do some 2 problems on this. Okay, (23 by 36) and okay, 23 by 36. ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం, మీకు ఈజీగా కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతుంది. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. 23 by 36 into, look at here, A by B ఫార్మాట్ లో ఉంది ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే, 23 by 36 into 100. This fraction can be converted into percentage by multiplying it with the 100%. ఇదంతా percentage లో ఉంది. Okay, by calculating this you will get, look at here, 12, 212, 250. Okay, 26, 26, 225. Okay, so by calculating this you will get 25 into 20, 575 by 6 you will get. You can also simplify it by calculating with the 3 or any number. Okay, 575 by 6%. You can also simplify it to the decimal. This is the way to calculate any fractions into percentage. Okay, 0.04 ni calculate చేద్దాం. 0.04 అనేది డెసిమల్. ఓకే, డెసిమల్ ని you can write it into fraction, or else you can directly multiply it with the 100 to convert into percentage. Look, 0.04 into 100. You all know calculating decimal. So 0.04 into 100 ante you will get
0.4. 2 decimal shift అవుతాయి అంటే 100 200 2 zeros 2 decimal shift అవుతాయి అంటే 0.4. Okay, this is the solution for converting fractions into percentage. Next, this is the basic thing for calculating any percentages. ఏంటి ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ పర్సంటేజ్, ఫ్రాక్షన్స్ ని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం ఇదొక మెథడ్, అండ్ పర్సంటేజ్ ని ఫ్రాక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేయడం, ఆ రెండు మెథడ్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత we will get some problems like this. Look, A is what percent of B, what percent of B is A. ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు వస్తాయి. ఇది కూడా బేసిక్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమే. So whatever I am discussing is the basics of the percentage. There are no tough things what I am teaching now. Okay. So what is A is what percent of B, what percent of B is A, what percent is A of B. వీటన్నిటికీ ఒకటే ఆన్సర్, A by B into 100. Okay. పర్సంటేజెస్ బేసిక్స్ లో ఓన్లీ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్, అంటే పర్సంటేజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద జస్ట్ బేసిక్స్ లో ఓన్లీ ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్, అది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇదంతా నేర్చుకున్న తర్వాత యూ కెన్ గో త్రూ నెక్స్ట్ టాపిక్స్, అలా నెక్స్ట్ టాపిక్స్కి వెళ్ళొచ్చు. ఫస్ట్ ఇవి స్ట్రాంగ్ ఉన్నారనుకోండి, యూ కెన్ డూ దట్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ. ఇంకా అసలు నీ నాట్ పెన్ను పేపర్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈ బేసిక్స్ లో స్ట్రాంగ్ ఉంటే. దిస్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ బేసిక్ యాక్చువల్. So now let us see here. Question, మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, అది ఓన్లీ క్వశ్చన్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే వీ కెన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్. అప్పటి వరకు మనకు అర్థం కాదు. వాట్ ఎవర్ వి లిజన్ అంత అది ఓకే, అది బై హార్ట్ చేసినంత వరకే ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్స్కి ఇది ఫార్ములా అన్నంత వరకే ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ వీ డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఈజీలీ. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ we will get by this for this formula. Okay, so first question solve చేద్దాం. 2 is what percent of 50 అన్నారు, అంటే A is what percent of B, అంటే ఇదే ఫార్ములా A by B into 100. సింపుల్, you can directly put it into 2 by 50 into 100. అంటే 2 అనేది 50లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటున్నాడు. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు 50 వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ 2, ఓకే, ఇంటూ 100. అంటే ఫస్ట్ మనం ఒకదాన్ని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ఇంటూ 100 చేసి దాన్ని పర్సంటేజెస్ లో రాసుకుందాం. ఓకే, సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్. 51, 52 అంటే 4. ఇదంతా కూడా యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ టు చేంజ్ ఇట్ పర్సంటేజ్. ఓకే, అంటే 4% అనేది. ఓకేనా. సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 8 is 64 అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 8 is DECA ఫార్మాట్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సేమ్ ఫార్ములా, అదే A by B into 100. ఓకే, అంటే 8 by ఫార్ములాని బై హార్ట్ చేయడం ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే. సో హౌ కెన్ యూ డూ దట్ అంటే వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ డూ. సో ఇక్కడ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 8 is 64 అన్న అంటే 8 by 64 అంటే 64లో 8 ఎంత అంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ ఇంటూ డినామినేటర్ లో తీసుకోవాలి. ఏదైతే దేంతో అయితే చేస్తున్నావు పర్సెంటేజ్ దాని డినామినేటర్ లో తీసుకోవాలి. అంటే 8 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 64 అంటే 8 by 64 అని తీసుకోవాలి, ఇంటూ 100 అని తీసుకోవాలి. సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ నౌ. సో బై క్యాల్కులేటింగ్ యూ విల్ గెట్, లుక్ అట్ హియర్, 4 1s 4 6 425. ఓకే, 425 4 1 4. ఓకేనా. 25 is 200. 200 by 16. 8 ఇక్కడ 8 1s మళ్ళీ 8 2s అంటే 25/2%. బై క్యాల్కులేటింగ్ దిస్ 25/2 ఎప్పుడైనా పర్సంటేజెస్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉండడం కంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ డెసిమల్స్ సో దట్ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. 25/2 ఈక్వల్స్ టు 12.5. ఓకే, 25/2 equals to 12.5%. Okay, so these are the basics of the percentage calculation. Basic calculation. అసలు పర్సంటేజెస్ ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఈ 3 types of formulas తో
can calculate any percentages. Okay na? So ikkada same idi kuda ante, like this is 2 actually numbers change chesukovali. This is 2 number cancel chestunna. Look, what percent of 6.5 liters is 130 ml annaru. This is something different problem. Look, ikkada ee concept emundante, whenever you are calculating percentage a by b ni into 100 వేసేటప్పుడు a and b should be in same units. So ఇక్కడ 6.5 liters అనేసి I will write liters as well. 130 ml as 130 into 100. I am calculating this into this. I am doing this formula, this problem, and this is the type 2 method. Okay, type 2 question. So we are doing it a by b into 100. చూడండి ఇట్లా a by b into 100. బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే 2 యూనిట్స్ సేమ్ ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ సేమ్ లేవు. సో వాట్ విల్ డూ అంటే 6.5 into 1000 వేస్తాం. ఓకే, 6.5 into 1 liter equal to everyone or 1000 ml. Okay, 1000 ml by 130 ml. ఇప్పుడు పైన ఎంఎల్ లో కన్వర్ట్ చేసినా కింద కూడా ఎంఎల్ లోనే ఉన్నాయి. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ యూనిట్. సో బై క్యాల్కులేటింగ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. క్యాల్కులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. 6.5 అంటే 650 into 100 అంటే పైన అంతా ఎంత వస్తుంది అంటే 650 అంటే 6500, 65,000 by 30 వస్తుంది. సో బై క్యాల్కులేటింగ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ 13,500. Okay, so these are the basic calculations of percentages. మనం ఈరోజు ఓన్లీ పర్సెంటేజ్, లైక్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఓన్లీ హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద పర్సంటేజెస్. ఎలా పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేషన్ బేసిక్స్లో ఎలా వస్తాయి, 3 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ డెసిమల్స్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయడం, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయడం. రెండోది పర్సంటేజెస్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయడం. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఏ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి, వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఏ, వాట్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ బి. ఈ 3 types మనం డిస్కస్ చేసాం. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్. అంటే ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఇది వచ్చేసి బేసిక్ మాత్రమే. నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి పర్సంటేజెస్లో. వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఇట్ యూ క్యాన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఇది జస్ట్ ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్స్లో ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్, లైక్ క్లాస్లో ఏమవుతుందంటే ఐ విల్ సే సో మెనీ టాపిక్స్, అంటే సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ సే. సో ఐ విల్ సే లైక్ ఇప్పుడు 350 క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. అలా చిన్న చిన్న లాజిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అప్లై చేసేదానికి చిన్న చిన్నవి మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఐ విల్ టీచ్ యూ while teaching the class itself. So I will revise, like ఈరోజు like what the class అంటే ఈ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను అన్న డిస్కషన్ మీద I will put you into some clarity. Okay, look, these are the things I told you today. Just a minute. These are the things I discussed in the class. Okay, concept of percentage and x% equal to x by 100. What is ఇది ఏంటంటే పర్సంటేజెస్ని ఫ్రాక్షన్స్లో కన్వర్ట్ చేసే మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్స్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేసే మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ దానికి రిలేటెడ్ సమ్స్ చెప్పాను. అండ్ ద సేమ్ థింగ్, హౌ విల్ యూ కాల్కులేట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఏ ఇస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి, వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి. ఈ 3 types చెప్పాను పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేషన్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. That's it. Thank you for this class, and that's it.